गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भिडियो रे आमे पढ़िबा युक्त 2 अर्थशास्त्र द्वितीय भाग। तुम मानकर जो सिलेबस रे अच्छे प्रथम अध्यायटी तुम मानकर इंटरनल एग्जाम पाई प्रथम अध्यायर ऑल सिलेबस विथ द्वितीय अध्यायर उपभोगर सूत्रावली और चाहिदा यही दुईटी तुम मानकर इंटरनल सिलेबस पाई टोटाल एतिकी सिलेबस तुम मानकर इंटरनल पाई अच्छी आउ अन्य गुड़िक चाहिदार दर स्थिति स्थापकटा ठारू एपटे तुमर आग को जहाँ भी अच्छे ये सिलेबस गुड़िक यहाँ तुमर बोर्ड एग्जाम रे आसीबो। तुम्हें माने जदि पीके मान सिंह और सुधाकर पात्र बहीटी पढ़ुथिबो ताहेले पेज नंबर 83 रु स्टार्ट होउची माने कि चाहिदार दर स्थिति स्थापकता पेज नंबर 83 टू तो अप टू पेज नंबर 82 तुम मानकर इंटरनल सिलेबस आओ 83 रु आगो को तुम मानकर बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जामटा दबो ताହାର सिलेबस अच्छी। तो आज आम प्रथम अध्याय स्टार्ट करवा। एठारे अच्छी अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स बुक्स टी अच्छी यहाँ हूँ माने कि सामाजिक विज्ञान टे आउ सामाजिक विज्ञान रे पढ़ा जाए मनीषर आचरण गुड़ी को पढ़ा जाए मनीषर व्यवहार मनीषर कार्यावली दैनिक दिन जीवन में जहाँ मनीष काम करे से सबू को आम सामाजिक विज्ञान रे पढ़ी था। समाज रे मानवर बहुविध कार्यावली को अध्ययन करवा सामाजिक विज्ञान रो लक्ष्य। किंतु सामाजिक विज्ञान रे अर्थशास्त्र आसे किंतु सामाजिक विज्ञान रे राजनैतिक विज्ञान इतिहास भूगोल सोशियोलॉजी ये सबू सामाजिक विज्ञान रो अंशविशेष गुड़िक। मानव जीवन दैनंदिन कार्यावली अत्यंत विस्तृत बहुत भास्ट कार्यावली गुड़िक और भिन्न भिन्न मध्य विविध समस्त कार्यावली को गोटे विषय रे गोटे बुक रे किंबा निर्दिष्ट बुक रे आमे सबू मनीषर कार्यकलाप को पढ़ी परिबा नाही। समस्त कार्यावली को गोटे विषयर परिसीमा मध्य अध्ययन करवा संभवपर नुहे। तेणु सामाजिक विज्ञान रो एकाधिक शाखा रही अछि। प्रत्येक शाखा मानविक कार्यावली रो एक निर्दिष्ट दिग को अध्ययन करिथाय। प्रत्येक बही निजर गोटे मनीषर भिन्न भिन्न शाखा को अध्ययन करिथाय। जेमिति कि इतिहास रे आमे पुरातन कथा को देखि थाउ किंतु राजनीतिक विज्ञान रे आमे जो राजनैतिक कार्यकलाप माने कि एमएलए एमपी किंबा ग्राम पंचायत म्युनिसिपालिटी एनएससी ये सबुर माने कि कार्यकलाप गुड़ी को आमे पढ़ी थाउ। अतएव सामाजिक विज्ञान प्रत्येक शाखार परिसर तथा विषय वस्तु सुनिर्धारित हेबा आवश्यक। प्रत्येक विषयर सिलेबसटा बा विषय वस्तुटी माने कि सुनिर्धारित हेबा दरकार। कौन सी विद्यार परिसर कहले कौन सी सब्जेक्टर कि विद्यार तार परिसर तार बाउंड्रीटा तार एरियाटा माने कि केते एरिया रे ये माने कि मूवमेंट करूचे सिलेबसटा। तो कौन सी विद्यार परिसर कहले तार एरियाटा कहले ताहार क्रियाशीलतार आयतन एवं सेथिरे अंतर्भुक्त हेउथिबा मानविक कार्यावलीर परिव्याप्ति बुझाए। यह ताहार सीमा निर्धारण करे एवं अन्यान्य शाखा ठारू ताहार भिन्नता जानिबा पई सहायक हुए। अर्थशास्त्र मानव कार्यावलीर केउ दिग अध्ययन करे जानिबाकू हेले अर्थशास्त्र आमे अर्थ ओ संज्ञा जानिबा आवश्यक। एठारे आमे अर्थशास्त्रर संज्ञाटी जानिबा आउ अर्थ। अर्थनीति शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द आसी अछि। अर्थनीति शब्दटी ग्रीक शब्द दुईटी ग्रीक शब्द गोटे हूँ ओइकोस ओइकोस रो अर्थ गृह एवं नेमिन रो अर्थ अर्थात परिचालना करिबारु विपत्ति बा उत्पत्ति होई अछि बा आसी अछि बोली विश्वास करा जाए। यार अर्थ प्रदत्त संबल द्वारा एक गृह परिचालना करिबार कला बा कौशल को बुझाए। तो अर्थनीतिर माने कि
ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଅର୍ଥନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ତୁମ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ମାନେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପରିବାରଟି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ତାହାର କଳା ବା କୌଶଳକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ମାନେ କି ଚାଉଳ କିଣିବା, ଡାଲି କିଣିବା, ପନିପରିବା କିଣିବା, ତ ଏଇସବୁ ମାନେ କି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର, ସମ୍ବଳ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାଗତ କଳା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ନୁହେଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବହୁଳ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରଚଳନ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବାରବାରା ୱିଟନସ୍ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ସମୟରେ 6 ଜଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ 7 ଗୋଟି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକେ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀମତୀ ବାରବାରା ୱିଟନସ୍ କହିଛନ୍ କି କୌଣସି ସମୟରେ 6 ଜଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେତେବେଳେ 7 ଗୋଟି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଜାକବ୍ ଭାଇନରଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏଠାରେ କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ଆଲୋଚନାରୁ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ମିଳିପାରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖମା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାଟା ମାନେ କି କେବେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାନେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିସାବରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ 1776 ଠାରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ 1776ରେ। ଓ ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ କି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମାନେ କି ଗୋଟିଏ ମାନେ କି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଆମେମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୋପାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲେଖାଯାଇଥିଲା 1776ରେ। ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବା। ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା 1776ରେ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପକ ବା ପୁରାତନ ବା ଓଲ୍ଡ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍ଥାପକ ସଂଜ୍ଞା ଭାବରେ ବିଦିତ। ତ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍ଥାପକ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦରେ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ। ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ
ନାମକରଣରୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ ସମ୍ପଦର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାଲ୍ଟଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ନାମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଅର୍ଜନ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିବ୍ୟୟ କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ମାନେ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍, ମାନେ କି ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ। ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ମାନେ କି ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବା, ଛୁଇଁପାରିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତ ତାହା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ। ତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କିମ୍ବା ସାଇକେଲଟେ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆପଲ୍ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ବାନାନା କହିପାରିବା। କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ। ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମର ଯେତିକି ନିଡ୍, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ସପୋଜ୍ ଟମାଟୋଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ। କାହିଁକି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ? ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ଛୁଇଁ ପାରୁଛେ। ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ କି ଆକୃତି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ କହିବା ଟମାଟୋ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ଟମାଟୋ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ମାନେ କି 20 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଆସିଛି ବଜାରକୁ ଆସିଛି 20 କିଲୋ, ଆମେ ଯାଇଛେ କିଣିବା ପାଇଁ 30 କିଲୋ, 30 କେଜି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମକୁ ଦରକାର 30 କିଲୋ, ବଜାରକୁ ଆସିଛି 20 କିଲୋ। ତ ଏଠାରେ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ 30 କେଜି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି 20 କେଜି। ତ ଏଠାରେ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ବା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଏଠାରେ କମ୍ ଅଛି, 20 କେଜି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଯେଉଁଟା ଏୟାରଟା, ଅମ୍ଳଜାନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ମରୁଭୂମିର ବାଲି ବହୁତ ଥାଏ। ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ଏହା ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ମାନେ କି କ'ଣ ସମ୍ପଦ? କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଏସବୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ।
କିଛି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥକୁ। ତ କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍ ସମାଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି କି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଉକ୍ତ ମତବାଦକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରାଗଲା, ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନେ କି କାହିଁକି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। କେବଳ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ବିବେଚନା କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେମିତିକି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚରର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ବା ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ସମ୍ପଦରେ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ଏଠାରେ ଖାଲି ସମ୍ପଦ ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା, 8 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିକି ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା, 2000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରେ, ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ସମ୍ପଦକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି? ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଦିଆଗଲେ ତା'ର ମାନେ କି ମାନବ କଲ୍ୟାଣଟା ବଢ଼ିବ, ତା'ର ମାନେ କି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ମାନେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସମ୍ପଦକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସମ୍ପଦ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପଦ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ଭୁଲ। ଏହା ହିଁ ମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଲଫିସ୍ ହେବା, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି କାମ କରିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବା, ସବୁବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସପୋଜ୍ ତୁମର ଭାଇ କିମ୍ବା ତୁମର ଭଉଣୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ମାନେ କି କାମରେ ବି ଯିବାର ଅଛି। କାମକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ତୁମକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ଟା, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ମିଳିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ତ ଏଠାରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅର୍ ସମାଲୋଚନା। ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଥନୀତିକ ମାନବ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଜଣେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ କହୁଛନ୍ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କାମ କରବା ବୋଲେ ସମାଜର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଯେନ୍ତାକି ଜଣେ ମାନେ କି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରବା ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ଲାଗି, ତ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ଲାଗି ଚାଷ କରିକି ବିକବା ଲାଗି, ବାକି ସୋସାଇଟି କିଣିବେ ଆଉ ସୋସାଇଟି ବି ଚଲିପାରିବେ ଭଲରେ। ଜଣେ ଜବ୍ କରୁଛେ, ଟିଚର ଜବ୍ କରୁଛେ, ମାସକେ 50,000 ଚାକିରି କଲା, ତ
तो सीए माने कि बहुत लोग के पढ़ाऊे तो तांकर सोसाइटीर लोक बेनिफिटेड हेले किंबा तांको गाँव रे गोटे कोचिंग सेंटरटे खोलीचे से पिला माने पाठ पढ़िकिना माने कि बहुत उपकृत हेले तो सीए संपद भी अर्जन कला जड़े टीचर आउ सोसाइटी भी बेनिफिट है व्यक्तिगत स्वार्थ थिले समाजर भी स्वार्थ परस्पर परिपूरक बोली किए कहउछन आडम स्मिथ मात्र यह सत्यर अपलाप कहले अत्युक्ति हब नाही संपद अर्जन और परिव्यय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपंथी होई पारंती ओपोजिट मध्य होई पारे जड़े जदि माने कि तुम्हें गोटे दुकान को गल माने कि कोल्ड ड्रिंक्स पीवा पाई माने सी तार स्वार्थ देखिए सी प्रॉफिट पाई एक्सपायरी गला माने कि बिस्किट कि मिक्सचर कि स्प्राइट दे पारे आउ तुम्हें ताको किणिकी खाईदेव न देखिकी ताहेले एठी व्यक्तिगत स्वार्थ तो हो गला किंतु सामाजिक स्वार्थटा समाजटा एठारे भल रास्तार गला नहीं तो ये माने कि आमे कही परिबा नहीं व्यक्ति निज काम रे माने कि सी जदि टंका रोजगार करुची तो तापाई सोसाइटीर भी माने कि भल हबो कही परिबा नहीं जड़े माने कि मद सिगारेट उत्पादन करुचे मद सिगारेट उत्पादन कले तार निजर तो माने कि संपद वृद्धि हब किंतु सोसाइटीर सामाजिक स्वार्थ एठारे माने कि ठीक हेब नाही तो सेथिपाई यहाँ समालोचना करा जाई अछि एठारे अर्थनीतिक मानव कर दउछि माने कि एई संपद संज्ञाटी ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा कल्याणकारी संज्ञा और दुष्प्राप्यता संज्ञा।